الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعيد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم واجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الأخير باطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجميع الغني المغني المانع الضر النافع النور الهادي البديع الباكر الوارث الرشيد الصبور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من شر فيروس كورونا يا ربنا إن هذا الفيروس قد مس الناس في أكثر البلاد اللهم
وعلمائنا وحبائبنا وشيوخنا ومشايخنا وطلابنا وطالباتنا وجماعاتنا وأطبائنا وممرضينا وممرضاتنا وموظفينا وموظفاتنا ومساهمينا ومساهماتنا وبلادنا وكل بلاد المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان وزمان فيا قاضي الحاجات اللهم احفظنا مما نخافه ونقدر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك لا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والقهر وجميع الأمراض وموت الفجأة والطاعون ما لا يكشف غيرك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم لا أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا
ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقد حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyin karim. Anak-anak sekalian, para santriwan santriwati Pondok Pesantren Tahfiz dan Qurani yang saya sayangi. Para ibu bapak sekalian yang ada di rumah masing-masing lewat jalur Instagram dan Facebook.
Sebelum dimulai pengajian ini, saya baru dapat informasi yang belum bisa dipastikan tentang adanya salah seorang dari santri kita yang informasi apa sakit atau meninggal. Lagi doa tadi ada informasi belum dipastikan, yaitu santri Bait Qur'ani di rumahnya, nggak tahu betul apa tidak. Kalian tahu dengan Isma? Kakaknya tahu? Siapa? Nah, Nur katanya. Tapi tadi informasinya Nung siapa? Nung bukan Nur. Lagi dipastikan, saya tidak tahu. Hah? Siapa? Nur Isma. Nur saudaranya Isma Ridwan. Sore ini jam 3. Siapa yang seangkatan Nur siapa? Ibat. Angkatan pertama. Di rumahnya sekarang apa? Rumahnya mana? Angkatan pertama santri Bait Qur'ani ya, untuk Alia. Seangkatan dengan Asma siapa? Irfan, Ibat, Syifa. Jadi dalam sebulan ini kita mendapat informasi yang meninggal sudah berapa kali itu ya, terkait dengan Bait Qur'ani. Ada orang tuanya, ada donatur, ada santri yang angkatan pertama. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Kita berdoa ya Allah supaya kematian ini tidak mendadak bagi orang lain. Yang terdoa kita apa? Allahumma kshif anna bala wal bala wal bala wal qahti wa jami' amrad wa fujiatil maut, artinya mati mendadak. Maksudnya mati mendadak kita belum persiapkan. Karena memang ketika tibanya kematian kita tidak ditanya sudah siap atau belum. Tapi kita sendiri harus mempersiapkan karena semua akan kembali kepada Allah. Gak ada pertanyaan malaikat maut sebelum cabut nyawa sudah siap belum, gak ada. Sedang apapun kita dicabut saja. Nah, kita mohon berlindung dari fujiatil maut, kematian mendadak adalah maksudnya jangan sampai kita sedang beramal keburukan. Kalau tiba mati itu, hendaknya Allah matikan kita dalam husnul khatimah, sedang berbuat baik. Dan tidak mendadak maksudnya kita sudah mempersiapkan generasi. Kita sudah persiapkan penyambung perjuangan estafet untuk agama ini. Seperti pesantren juga. Kalau misalnya belum siap para santrinya, belum ini ya,
Misalnya pimpinannya meninggal mendadak, bisa bubar pesantren. Banyak sudah kejadian seperti itu. Seorang kiai ulama terkenal, tapi penerusnya belum. Maka segeralah setiap ulama mempersiapkan santrinya. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضُعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan tidaklah khawatir orang-orang yang akan meninggalkan generasi di belakang mereka itu di'afa, lemah, akidahnya lemah, ekonominya lemah, daya juangnya lemah. Khawatir kita. Ini sifat sulit sebenarnya, apalagi masa pandemi ini. Sementara generasi harus dipersiapkan. Coba kalau semua pesantren sudah libur semuanya, tak ada lagi pendidikan, dengan cara apa mempersiapkan generasi? Diserahkan kepada orang tua masing-masing. Orang tua masing-masing mungkin semangat ada, tapi bekal kurang. Sementara pondok pesantren, tempat pembibitan para ulama, sudah pada tutup semua. Tidak ada pembelajaran lagi, hanya ada bangunan-bangunan yang kosong. Di situ ada masjid, tapi tak ada santri yang sholat lagi. Ada kelas-kelas yang tidak ada lagi yang belajar, tidak ada lagi suara. Ada asrama-asrama yang hanya kasur-kasur dan bantal, mari-mari santri, tak ada penghuni. Hampir semua sudah. Al-Quran ini berusaha mempertahankan tetap ada santri, supaya dilihat amal ma'ruf dari mungkar itu tetap terus, dakwah tetap terus. Cuma ini perlu disiplin yang ketat dari kalian semua. Jangan sampai satu pun, jangankan corona, yang lain pun jangan, sakit apapun. Usahakan tetap sehat, menjaga vitalitas imunitas tubuh kita. Taati aturan, ikuti SOP-nya, ikuti aturan. Insya Allah sama aja. Kita diisolasi di pesantren atau diisolasi di rumah sama saja. Sama-sama harus disiplin. Di rumah juga harus disiplin. Yang paling efektif itu setiap individu mendisiplinkan dirinya masing-masing. Tidak harus diingatkan terus, tidak harus diawasi. Masing-masing mengawasi dirinya dan temannya. Satu orang kalian mengawasi yang satu yang lain. Ada yang makan tidak cuci tangan pakai sabun, segera tegur. Karena satu saja bandel, maka bisa berdampak semuanya. Ada yang tidak pakai sendal keluar, semua harus tegur. Tidak pakai sendal di luar, sementara hujan baru turun, becek. Itu semua ada bakteri, kuman dan virus. Dan virus macam-macam. Ada virus coli, ada virus yang lain, dan di antara virus itu ada corona. Nah, kalian tidak pakai sendal, langsung masuk. Jejak kaki kalian itu sudah ada virus-virus dan bakteri. Masuklah ke ruangan ini. Lalu ruangan ini kalian duduki. Ini saya tidak tahu kalian dari mana datangnya. Kok ada yang tidak pakai sendal tuh? Enjoy saja di luar. Apa kalian dari hutan rimba sana yang sehari tidak pakai sendal? Apa kalian dari desa-desa yang sangat parah sendal itu susah dibeli? Kenapa masih ada orang santri yang keluar tak pakai sendal? Ini dari mana datangnya manusianya yang tidak pakai sendal model? Sendal banyak, bahkan ada sendal musola dikasih orang semua. Susah pakai sendal. Memang ajal sudah pasti, tapi kita tidak boleh menantang-nantang. Jaga kesehatan biar berkualitas. Kalau sehat berkualitas, apa yang berkualitas? Ibadah kalian, itu yang pertama. Yang kedua akan berkualitas dakwah kalian. Dan yang ketiga, menuntut ilmu kalian. Kalian dipersiapkan oleh Allah SWT. Bukan saya yang persiapkan kalian, Allah yang persiapkan kalian. Pasca pandemi ini kalian harus tampil sebagai generasi yang menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, menyebarkan Islam secara kafah di dunia ini. Kalau tidak dipersiapkan,
Kalau tidak kuat berjihad, kalau kalah dengan masalah, kalau kalah dengan wabah, maka kita gagal, tidak berhasil. Ini menuju itulah ujian ini untuk kalian berhasil. Pertama, berhasil melawan kehendak diri sendiri. Karena di gemblang itu siap diomel, siap dimarahin, siap digor. Itu berat itu. Setiap orang pasti ada rasa berat ketika ditegur. Berhasil kalian melawan itu, kalian akan berhasil melawan yang lain. Jadikan hawa nafsu kalian itu budak kalian, bukan raja. Kalianlah rajanya, hawa nafsu itu budaknya. Jangan kalian jadi budak hawa nafsu. Dengan cara itu, maka kita akan mudah melawan yang dari luar. Lawan dulu yang dari hawa nafsu. Karena harbil hawa, perang melawan hawa nafsu itu yang paling berat. Karena nggak kelihatan. Memang yang tak kelihatan itu berat. Sekarang corona tak kelihatan, berat itu. Bahkan sekarang sudah diteliti, para peneliti pun hanya mengetahui, hanya yang ahli-ahli saja yang tahu dan tahu bagaimana beratnya corona tersebut. Maka kita nggak bisa melawan para ahli kesimpulannya apa terhadap corona, karena mereka paling tahu ilmu ini. Kita nurut saja ilmunya bahwa ini bahaya, ya kita itu dibahaya. Jangan bilang kata para ahli bahaya, kita bilang nggak bahaya. Bebas aja, saya mau keluar buka masker bebas. Nanti pertemuan banyak-banyak orang nggak masalah. Saya kucek-kucek mata di tengah jalan, mulut, hidung nggak ada masalah, kan tangan saya yang ngucek ke tangan orang lain. Nah itu orang bodoh. Orang bodoh tapi berani. Itu namanya nekat. Yang cerdas, berani, dia punya kesimpulan, itu bagus. Ya, tolong patuhin semua. Apalagi santri yang keluar dari pesantren mau ke asrama, ya sentuh apapun. Kita doakan semoga anak kita, saudara kita, teman kalian nur ya. InsyaAllah belum terlalu banyak interaksi dengan manusia yang akan menghasilkan dosa, InsyaAllah lahal jannah InsyaAllah. Yang dari dulu kita melihat kondisi kesehatan nur sangat riskan sekali. Tapi semua memang tidak ada kecuali memang sudah ajal ya. Idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajal, tidak bisa dimajukan atau dimundur sedetik. Habis sholat nanti kita doakan ya. Apa belum dikubur ya? Mungkin belum ya, karena baru jam 3 tadi. Kita sholat gaib setelah itu insyaallah. Setelah dimandikan, setelah dikafan. Lagi dicari informasinya di mana. Baik, kita masuk ke fikih shaum. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab fikih sunnah Syekh Sabiq. Jilid 1 untuk kitab saya halaman 306. Kitab kalian halaman berapa? 306 juga. 261 ya. Terbitan baru 261, jilid 1. Judulnya At-Tarhibu Minal Fitri Fi Ramadan. Ancaman dari tidak berpuasa. Al-Fitri, tidak berpuasa. Bagi yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ancaman bagi yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau udah ada kalimat seperti ini, judulnya ancaman, berarti konsekuensinya berat sekali bagi yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Tadi subuh kita sudah pakai tarhib. Tarhib pakai ha. Tarhib melapangkan dada. Rahaba melapangkan dada. Menerima apa saja ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tarhib. Kalau at-tarhib ini ancaman, ini at-tarhib, ha besar. Jangan salah sebut. Rahaba artinya menteror, mengancam, meneror. Kalau rahaba melapangkan dada, menerima dengan lapang dada. Salah baca, salah terjemah.
Jadi yang benar tuh marhaban, bukan marhaban. Ha kecil, marhaban. Ya, karena ada rohaba, melapangkan dada, siap menerima dengan lapang dada. Maka marhaban itu ucapan menerima dengan lapang dada. Selamat datang, nah itu marhaban. Itu menerima kedatangan sesuatu yang sangat dirindu-rindukan. Kalau ahlan wa sahlan itu artinya selamat datang juga, tapi lebih daripada ahlan wa sahlan itu marhaban. Ahlan artinya keluarga, sahlan memudahkan. Keluarga memudahkan. Jadi kalau ada orang datang kita ucapkan ahlan wa sahlan. Apa artinya? Selamat datang. Selamat datang bahasa Inggrisnya apa? Welcome. Itu keset, kadang keset ya. Biasanya welcome. Welcome. Bahasa Arab ahlan wa sahlan. Ahlan itu keluarga, sahlan ya memudahkan. Jadi kalau datang orang ke rumah kita bilang ahlan wa sahlan. Maksudnya apa? Uhalliluka. Uhalliluka, aku anggap engkau keluarga. Itu arti ahlan. Uhalliluka sahlan. Uhalliluka ahlan. Engkau datang ke rumahku, bertamu, ku anggap sebagai keluarga. Sahlan, usahiluka sahlan, usahiluka amran. Aku mudahkan semua urusanmu. Jadi kalau kita datang tamu, kita ucapkan ahlan wa sahlan. Maksudnya apa tadi? Kalau bahasa Indonesia apa? Anggap saja rumah sendiri. Apapun yang perlu saya bantu. Ada yang perlu saya bantu, nah itulah ahlan wa sahlan. Anggap saja rumah sendiri. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Apa yang saya bisa bantu, Bu? Itu kalau sudah mau ahlan wa sahlan harus jujur, begitulah. Kepada orang yang datang, tamu itu kita mudahkan, kita anggap keluarga. Ini kalau bahasa Arab luar biasa dalam maknanya. Ahlan, kamu telah datang ke rumahku, aku anggap keluarga. Wa sahlan, kamu telah bertamu ke rumahku, aku mudahkan semua urusanmu. Iya Pak, begini kami datang mau minjam uang 500 juta. Jangan dipersulit, permudah saja. Hah? Berapa Pak? 500 juta. Baik Pak. Tidak usah lagi minjam-minjam Pak. Ini saya kasih 500 ribu. Daripada minjam, saya kasih aja lah 500 ribu. Ya. Kenapa? 500 juta saya nggak ada. Ya kalau ada kasihlah. Kalau dia memang butuh, untuk apa? Untuk biaya rumah sakit yang kekurangan alat pelindung diri bagi dokter dan perawat. Ya udahlah, nggak usah pinjam, saya kasih semuanya. Berapa? 500 ribu. Kalau ada 500 juta. Kalau ada 40 miliar, ya itu ada kosmetik Wardah itu, ada dana cadangan. Ia kasihkan semua ke rumah sakit alat pelindung diri untuk dokter dan perawat sebesar 40 miliar. Nah, ini kalau seperti ini semua orang, maka insya Allah kita bisa melewati masa pandemi. Ya, semua orang kaya semua dermawan seperti itu. Sedangkan warga itu sudah tidak lakunya. Siapa yang mau beli orang butuh sembako? Nggak ada yang mau berias karena kan orang tidak keluar rumah. Jadi sedang tidak lakunya tapi berinfak. Itu yang disebut dengan apa? Apa namanya? Wa ma adra kamal aqabah. Ya kan? Falaqata hamal aqabah. Maka tidakkah engkau menempuh jalan aqabah yang penuh onak dan duri, mendaki menurun belok-belok berlika-liku. Wa ma adra kamal aqabah. Tahukah Anda apa itu jalan yang sulit dan mendaki itu? Fakku raqabah, melepaskan sistem perbudakan. Itu Islam pertama kali, itu termasuk ayat-ayat awal turun. Surah apa itu? Al-Balad ya. Fakku raqabah. Terus au it'amun fi yaumin li masghabah, atau memberi makan kepada orang. Kalau sekedar memberi makan nggak masalah. Ini li masghabah saat musim paceklik.
memberi makan orang-orang saat paceklik. Ini saatnya ini nih. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Sekarang ini masghabah ini, dhi masghabah ini, yaumin dhi masghabah. Ini hari yang sangat sulit ini. Semua orang kelaparan. Bahkan dikabarkan ada yang mati kelaparan hari ini. Semua orang butuh, dia pun butuh tapi dia kasih orang makan. Inilah namanya aqabah. Wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah. Jangan ada lagi perbudakan. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Kasih makan orang walaupun dia pun sulit. Di masa paceklik kasih makan orang. Terus yatiman dza maqrabah. Ya kan? Betul. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dza maqrabah. Atau yatim, menyantuni yatim saat paceklik. Diperhatikan yatim-yatim itu. Kenapa ada ayat seperti ini? Karena sekali lagi, karena ketika semua paceklik, semua butuh, semua sedang fokus memperhatikan keluarganya masing-masing. Lalu siapa yang memperhatikan anak yatim? Siapa? Nuh, anak yatim. Isma. Nuh, Ridwan. Siapa yang perhatikan? Semua orang lagi sibuk memperhatikan keluarganya dengan apa adanya. Tapi mesti ada yang tetap fokus, walaupun sedang butuh juga harus lihat tetangga kita ini, anak yatim itu. Siapa yang perhatikan mereka? Kalau setiap orang fokus memperhatikan keluarganya saja, lalu yang tak punya ayah, apalagi tak punya ibu, siapa yang perhatikan? Ini ajaran Islam sejak awal-awal di Mekah, saat turun ayat di Mekah, soal banget. Begitu tinggi dan agungnya ajaran Islam terkait dengan memperhatikan manusia. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dza maqrabah. Terus au miskinan dza masrabah. Atau orang miskin yang tidak punya lagi tempat tinggal. Orang miskin yang susah. Sekarang setiap keluarga memperhatikan keluarganya masing-masing, anaknya sendiri, istrinya sendiri. Siapa lagi yang memperhatikan orang-orang miskin sekitarnya? Anak yatim, orang miskin. Anak yatim tak ada keluarganya. Orang miskin dia punya keluarga tapi semuanya susah. Sampai ada yang mati kelaparan. Karena itu sambil memperhatikan fokus keluarga kita masing-masing, lihat kiri kanan tetangga kita, depan belakang. Siapa yang hari ini mereka belum makan, tolong perhatikan. Tolong perhatikan. Kalau kita juga miskin tak mampu, carikan teman kita, saudara kita yang ada kelebihan. Wahai saudaraku, kalau kelebihan ada untuk makan hari ini, ada. Kalau untuk besok ada. Iya, memang untuk besok lah. Nah, bisa enggak makan muat yang besok, serahkan hari ini kepada yang butuh hari ini. Tolong lihat depan belakang, tolong lihat kiri kanan. Ya, berapa sih tetangga itu? Tetangga itu durasi 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah depan, 40 rumah belakang. Jadi 40 rumah kali 4 penjuru 160 rumah itu tetangga kita itu. Cari di antara durasi radius 40 rumah depan belakang kiri kanan itu, siapa di antara mereka yang sekarang kelaparan, wajib kita bantu. Kalau tidak bisa bantu langsung karena kita pun butuh, rekomendasikan orang kaya sekitar kita untuk membantunya. Maaf Pak, kaya itu ada tetangga kita yang miskin. Mana rumahnya mana? 5 rumah di samping Bapak. Oh bukan tetangga saya 1 rumah kiri kanan. Bukan, salah. Bukan 5 rumah, bukan 40 rumah itu tetangga. Kalau ada depan belakang kita, kiri kanan kita 40 rumah yang mati kelaparan, yang tersiksa, seluruh tetangganya sekitar itu semua berdosa semua. Ada yang menjerit karena tak tahu makan apa. Sahur besok apa ini makan nggak tahu. Dosa kita semua. Radius 40 rumah itu semuanya kena. Kiri kanan depan belakang. Tolonglah itu perhatikan. Inilah ajaran Islam sejak awal turun.
tidak hanya menyembah Allah, bahkan belum ada perintah sholat, itu belum awal-awal itu. Kapan turun perintah sholat? Setahun menjelang hijrah Nabi Islam Mi'raj. Berarti Nabi dakwah di Mekah 13 tahun, 12 tahun itu belum disuruh sholat, baru setahun sebelum hijrah. Nah, kita lihat at-tarhibu minal fitri fi Ramadan. Ancaman kalau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Satu, ini ayat Quran semua ini ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, oral islami wa qawaidud dini thalathatun. Ikatan Islam dan pokok-pokok agama salah satu ada 3. Alaihinna ussisal Islam. Atas 3 hal inilah ussisal Islam, ditegakkannya Islam. Man taraka wahidatan minhunna, siapa saja yang meninggalkan satu dari 3 ini, fahuwa biha kafirun, maka dia menjadi kafir. Halalud dam, darahnya halal. 3 hal. Apa yang 3 itu? Syahadatun alla ilaha illallah, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu wajib ada pada setiap muslim. Kalau dia mempertuhankan selain Allah, maka dia kafir. Yang kedua, wassalatul maktubah, dan salat yang diwajibkan. Kalau ada muslim dia tidak salat, maka dia kafir. Man taraka shalah faqad kafara. Siapa yang tinggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Minum, tangan kanan minum. Kemudian yang ketiga, wasaumu Ramadan, dan puasa Ramadan. 3 hal ini. Kenapa zakat dan haji enggak masuk? Kalau zakat dan haji ada syarat lagi. Kalau zakat bagi yang mampu dengan memiliki harta sampai nisab dan setahun telah dimiliki. Karena itu tidak semua orang ada. Yang kedua haji. Kenapa haji nggak masuk di sini? Karena haji hanya bagi yang mampu. Nah, untuk 3 ini tidak ada kata tidak mampu, semuanya pasti mampu itu. Nggak ada syarat harta di situ. Syahadat dan syarat harta nggak? Syahadat kalau sudah punya emas 85 gram setahun, ada gitu. Nah, yang kedua, sholat, ada nggak? Baru sholat kalau sudah memiliki harta haul setahun dimiliki, ada. Puasa ada nggak? Puasa kalau sudah punya hewan ternak 40 ekor 1 kali puasa, 1 hari puasa, enggak kan? Nah, itu semuanya tanpa syarat harta. Zakat dan haji tak termasuk di sini karena memang haji dan itu hanya untuk yang mampu. Nah, ini 3 ini tidak bisa tidak. Setiap yang muslim wajib mengamalkan 3 ini. Di antaranya puasa. Hadis riwayat Abu Ya'la wa Dailami. Wa sahhahu Az-Zahabi, ini disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, ahli hadis. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasaha Allah lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri kullihi. Lam yaqdi anhu siyamad dahri kullahu wa insamahu. Barang siapa yang tidak berpuasa, man aftar, siapa yang tidak berpuasa, yauman sehari saja, min Ramadan, dari bulan Ramadan, fi ghairi rukhsatin, tidak ada rukhsah, rakhasa Allah, dengan rukhsah yang telah Allah tetapkan lahu baginya, lam yaqdi anhu, maka tidak diterima qadanya, siamat dahri, dengan berpuasa setahun penuh atau sepanjang tahun, puasa sepanjang tahun, kullahu, semuanya, wa insamahu, sekalipun dia mempuasakannya. Sehari saja tidak berpuasa dengan sengaja, tak bisa diganti walaupun dia berpuasa sepanjang tahun untuk menggantikannya. Padahal dia tidak sakit, dia tidak perjalanan,
dia sehat, dia kuat di bulan Ramadan, dia tidak berpuasa, maka tetaplah tidak puasa itu menjadi dosa besar dan tidak bisa diganti dengan puasa walaupun sepanjang tahun. Ini mensikapi kondisi sekarang. Nggak ada alasan corona lalu tidak puasa. Kalau kalian kena penyakit corona baru mungkin, ya kan? Nah kalau nggak ada sakitnya tidak ada rasa. Jangan minta dulu, ya Allah kasih saya penyakit nanti saya tidak puasa. Jangan. Bersyukurlah kalian sehat lalu berpuasalah. Ancaman siapa yang tidak puasa? Enggak ada. Kalau enggak ada qada itu maksudnya tidak bisa diganti. Kalau maksudnya tidak bisa diganti, tetap dia sudah menjadi dosa besar yang akan langsung dihisab nanti di yaumil akhir. Enggak ada taubatnya itu kalau sengaja begitu. Sambil nantang-nantang pula, terserah saya puasa apa enggak. Bisa. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Wa qala Al-Bukhari, dan Imam Bukhari berkata, wa yadhkaru an Abi Hurairah, dan dia menyebutkan ini dari hadis Abu Hurairah. Raf'uhu, ini hadis marfu'. Apa marfu'? Sanadnya sampai kepada Rasul. Apa kata dalam Sahih Bukhari? Man afṭara yawman min Ramadan fi min ghairi uzrin wala maradin lam yaqdihi. Apa ini kalau qada yaqdi? Ya benar ya? Lam yaqdihi shaumud dahri wa in shaumahu. Sama ya isinya. Ini riwayat Imam Bukhari. Wa bihi qala Ibnu Mas'ud, ini juga ucapan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi hadis ini riwayat Abu Hurairah juga Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Oh ya, saya lupa bahwa Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini kita tidak pakai Zoom. Tidak pakai Zoom. Itu hanya IG dan Facebook ya. Lupa saya beritahu. Jadi yang coba pakai Zoom tidak nyambung sekarang karena memang, tapi ada Google Meet. Belum. Insya Allah besok pakai Google Meet. Kalau Zoom banyak informasi yang simpang siur soal keamanannya, maka kita sementara kalau nanti sudah aman baru pakai Zoom lagi. Tapi ini pernyataan banyak sekali kesaksian Zoom tidak aman. Qala Zahabi, Imam Zahabi berkata, wa 'indal mu'minin muqarrarun, dan orang-orang yang beriman telah sepakat, maksudnya para ulama, anna man taraka shauma Ramadan bila maradin, siapa saja yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa karena sakit, maksudnya tanpa sakit, tanpa uzur, tanpa yang lain, fa innahu syarrun minaz zani, maka dia lebih dahsyat, lebih sesat dari penzina, wa mudminil khamri, dan dari pemabuk, peminum khamar. Bal yashukuna fi islamih, bahkan mereka semua para ulama menyaksikan keislamannya. Wa yasunnuna bihi zindiqah, dan mereka dituduh sebagai zindik wal inhilal, dan komunis, ateis. Jadi yang gak puasa itu tak bertuhan. Ya, menurut para ulama yang tidak berpuasa lebih hina dari penzina dan penuh khamar, bahkan disebut sebagai zindik, ateis, komunis. Lagi ini Stalinis, sosialis, ya, sinis. Nah sekarang yang paling penting juga ini ada kaidah menetapkan awal Ramadan. Judulnya Bima Yasbutu Syahr. Dengan cara apa menetapkan jatuhnya bulan Ramadan? Nah ya, sekarang sudah ditentukan ini. Bima Yasbutu Syahr. Dengan cara apa menetapkan bulan Ramadan? Yasbutu syahrul Ramadan bi ru'yatil hilali walau min wahidin adlin. Menetapkan bulan Ramadan dengan penglihatan hilal, melihat bulan, walau min wahidin adlin, walaupun dari persaksian satu orang yang adil. Satu orang sudah lihat hilal maka berlaku. Atau ikmali iddati Sya'ban, menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban
30 yauman, 30 hari. Harusnya kemarin sudah sidang isbat. Saya nggak tahu nih Indonesia sedang isbat apa hari ini. Kalau hari ini percuma saja. Ini sudah 30 Sya'ban, ya kan? Nggak mungkin dia sekarang menentukan oh nggak besok berarti 31, nggak mungkin Sya'ban 31. Harusnya kemarin ya apa sudah? Saya tidak lihat TV itu. Kalau sudah sidangnya kemarin, berarti sudah dipastikan Jumat itu 1 Ramadan besok. Kalau baru sekarang sidang isbat percuma. Kenapa? Kan hanya ada kemungkinan besok atau tidak besok kan? Karena tidak mungkinnya lusa. Kenapa? Sekarang sudah 30 Sya'ban. Tidak mungkin Sya'ban 31. Nah, jadi kalau sekarang mau sidang isbat itu sia-sia. Yang ada bukan sidang lagi, tapi penetapan atau pengumuman. Ya umumkanlah sekarang bahwa besok puasa. Ya nggak? Nanti harus jeli ini. Harusnya kemarin sudah sidang, saya tidak tahu ya. Mungkin sudah kemarin. Kita nggak lihat TV. Jadi untuk tahun ini 1441 Hijriah, insya Allah Jumat 1 Ramadan, dan malam ini kita mulai. Ini sudah 1 Ramadan ini, nanti pas maghrib 1 Ramadan. Dan kita malam ini tarawih. Tapi jangan sampai tarawih. Tarawih itu sunnah. Yang wajib maghrib isya itu wajib. Kalau misalnya nggak ada PSBB, nggak ada corona, ini biasanya orang-orang ramai semua ini di masjid ini dari maghrib sampai isya ini. Padahal lagi sidang isbat misalnya. Untuk apa? Salat tarawih. Salat tarawih itu sunnah. Harusnya salat tarawih itu ramai di masjid-masjid. Salat wajibnya lebih ramai lagi. Di maghrib udah ramai itu di masjid. Kalau tidak ada corona. Tapi biasa kita lihat tiap tahun, justru menjelang tarawihnya, tarawih karena ada tarawihnya ramai isyanya. Ya Allah, mudah-mudahan niatnya untuk meramaikan sholat wajib dan juga sholat sunnah. Ya sholat sunnahnya saja. Tapi karena sekarang semua di rumah, maka senangkan hati. Niatkan kami ibadah seperti tahun lalu ya Allah. Siapa yang tahun lalu selalu sholat tarawih di masjid, lalu beribadah yang sangat intens di masjid, hatinya terbawa di masjid, lalu tahun ini tidak bisa ke masjid, tapi hati tetap di masjid, walaupun Bapak Ibu sekarang salat tarawih di rumah, walaupun menghidupkan malam-malam Ramadannya di rumah, walaupun sunnahnya di masjid, tapi pahalanya akan sama dengan Bapak Ibu sholat tarawih di masjid, baca Quran di masjid, menghidupkan Ramadan di masjid sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kenapa Ustaz bisa ngomong begitu? Kita sudah belajar tentang bab niat. Ingat, sahabat-sahabat Madinah uzur, mereka tidak ikut jihad, tapi hatinya seperti yang ingin berjihad. Lalu kata Nabi, illa wahum ma'akum, mereka bersama kalian, au syarakukum fil ajri, mereka dapat pahala sama dengan kalian yang berjihad. Yang tidak jihad, niatnya sama dengan berjihad, dapat pahala jihadnya. Maka Bapak Ibu yang di rumah saja sekarang, seluruh rangkaian ibadah Ramadan yang di rumah, bagi siapa yang tahun-tahun lalu biasa ke masjid, maka seluruh pahala kebaikan di masjid itu dengan sholat tarawihnya, dengan buka bersamanya, dengan sholat maghrib isyanya, dengan baca Quran berjuz-juz di masjid, maka bacaan Quran di rumah itu seperti di masjid pahalanya. Sholat sunnah di rumah sekarang kayak sholat sunnah di masjid, sholat wajib di rumah kayak sholat wajib, semua pahalanya seperti di masjid. Kuat sekali dalilnya itu ya. Jadi hati tetap niat seperti tahun-tahun lalu. Insya Allah pahalanya tidak kurang sedikit pun. Ini kemudahan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa yang tahun-tahun sebelum-sebelumnya tidak ke masjid, baginya sama saja tahun ini tetap di rumah, maka dia tidak dapat pahala keutamaan seperti itu. Jelas? Nah, ini ya. Jadi jangan bersedih kalau hari ini, tahun ini Bapak Ibu tidak bisa ikut di masjid yang biasa. Tarawihnya semalam 1 juz, dengan segala bacaan juga 1 juz, dengan silaturahim, dengan sedekahnya, dengan infanya, tapi semua pahala itu akan didapatkan tahun ini, walaupun semua dilakukan di rumah. Ingat itu. Tetap bersemangat, tetap optimis. Jangan merasa kurang pahalanya, kurang amalnya, tetap sama.
Tapi yang selama ini tetap tidak ke masjid ya tidak bisa. Walaupun sekarang mau lihat pokoknya kayak di masjid nggak bisa. Anda tahun-tahun sebelum tidak ke masjid, nggak bisa itu. Yang sudah terbiasa di masjid dapat pahala semua itu. Amal-amal ibadah Ramadan Anda yang di rumah tahun ini akan sama pahalanya dengan amal-amal di masjid pada tahun-tahun sebelumnya itu. Jadi tak usah bersedih. Walaupun di rumah nanti kalau selama ini bacaan satu kali sholat 1 juz, biasanya sekarang cuma 1 kali karena bapak jadi imam ya 3 surat aja. Kulhu, Qul falak, itu aja diulang-ulang, nggak apa-apa. Tapi pahalanya sama dengan ikut sholat 1 juz. Karena bapak-bapak imamnya ada yang taat, ada yang hafal Quran banyak, ada yang dikit. Nah yang dikit itu dia baca itu aja. 11 rakaat baca itu aja misalnya ya. Tapi bukan diniatkan karena senang bisa cepat ini selesai, enggak. Jangan diniatkan. Niatnya kayak tahun-tahun sebelumnya seperti sholat di Masjid Fatullah yang 1 malamnya 1 juz, atau seperti Masjidil Haram. Nah, walaupun dia baca kulhu ya 2 salam, misalnya rakaat pertama dia baca kulhu, rakaat kedua inna atau inna salam. Dia sholat lagi 2 rakaat, rakaat pertamanya, ketiganya kulhu, rakaat keempatnya inna atau inna. Itu cuma dia hafal. Tapi pahalanya sama dengan dia sholat sebelum tahun-tahun sebelumnya. Dan lebih lagi pahalanya kena tahun ini dia jadi imam. Selama ini jadi makmum terus kalau jadi imam. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong diniatkan itu. Nah ini dalil ya. Dengan apa menentukan bulan Ramadan? Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, tara an-nasu hilala, tara an-nasul hilala. Para manusia taroa, kalau roa melihat, taroa saling melihat, saling mengintip-intip bulan hilal. Semuanya saling melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad tidak lihat hilal. Anni ra'aituhu, bahwasanya aku telah melihat hilal. Jadi manusia semuanya melihat, mengintip-intip, enggak ada yang terlihat, enggak ada yang lihat. Cuman 1 orang Ibnu Umar yang lihat, yaitu Abdullah bin Umar. Semua orang tara'an nas. Manusia semuanya melihat hilal, lihat bulan, enggak ada yang lihat. Enggak ada. Yang lihat cuman Abdullah bin Umar sendirian, Ibnu Umar. Fa akhbartu, aku beritahu kepada Rasulullah SAW, anni ra'aituhu. Kalimatnya anni bukan anna. Kamus ya. Bahwasanya aku sendiri ya Rasul, ra'aituhu, aku telah melihatnya. Orang-orang yang pada lihat semua enggak ada yang lihat, cuma diriku saja yang lihat. Kemudian apa yang terjadi? Fasoma, maka Rasul pun berpuasa. Wa amaron nasa bisiyamihi, menyuruh seluruh manusia untuk berpuasa. Lihat, cukup 1 orang melihat bulan, maka penglihatan 1 orang untuk semuanya. Jadi lihat bulan itu tidak perlu suara terbanyak. Jangan voting dulu. Ayo siapa yang lihat siapa enggak perlu voting. Taruh anas, manusia lihat semua. Kayak sekarang nih, sore ini kan pada lihat misalnya kan. 500 orang lihat, ngintip. Yang kelihatan cuma 1, yang 499 enggak lihat. Tetap itu bisa dijadikan sebagai landasan ru'yatul hilal. Aneh kalau Ru'yatul hilal di voting, suara terbanyak. Wah, ini bukan demokrasi, ibadah bukan suara terbanyak, ibadah dalil. Tuh ya, 1. Hadis kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena ru'yahnya. Berapa orang 1. Kalau 2 hima. Kalau banyak him. Itu nanti. Berpuasalah kalian semua karena ru'yahnya si Abdullah bin Umar. Wa aftiru, begitupun Idul Fitri nanti lihat bulannya li ru'yatihi, ru'yah 1 orang. Fa in ghumma alaikum, nah kalau kalian semuanya terhalang dengan awan, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawman, sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari.
kalau tahun ini kemarin sudah lihat hilal dan tidak ada yang lihat, bukan karena terhalang bulan, memang nggak lihat, berarti sempurnakan Sya'ban 30 hari. Sekarang tanggal 30 Sya'ban. Jumat besok 1 Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, rawahul Bukhari wa Muslim. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, wal amalu ala hadza 'inda aktsari ahli ilmi, dan beramal berdasarkan hadis ini mayoritas ahlul ilmi, para ulama. Kalau mereka berkata, tuqbalu syahadatu rajulin wahidin, diterima persaksian satu orang laki-laki fisyam dalam menentukan puasa. Wa bihi yaqulu Ibnu Mubarak, dan ini juga pendapat Ibnu Mubarak, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Ya, jadi pendapat Imam Syafi'i tetap satu orang lihat bulan maka semuanya wajib berpuasa. Juga pendapat Ibnu Mubarak dan Imam Ahmad. Ahmad ini ya pendapat ini Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali. Wa qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, huwal asah, inilah pendapat yang paling sahih. Wa amma hilalu Syawal, adapun melihat Syawal, hilal Syawal, fayasbutu bi ikmali adadi Ramadan 30 yauman, dengan menyempurnakan hitungan Ramadan 30 hari. Nah, ini kalau tidak terlihat hilal ya, maka sempurnakan 30 hari. Maksudnya apa? Persaksian satu orang belum diterima. Wala tuqbalu bihi syahadatul adlil wahid, belum bisa diterima persaksian satu orang. Jadi kalau untuk menentukan Syawal minimal yang lihat bulan dua orang. Ini pendapat Imam Nawawi ya. Menurut Imam Nawawi apa? Inda amatil fuqaha, menurut mayoritas ahli fikih. Mayoritas ahli fikih berpendapat menentukan awal Ramadan cukup persaksian satu orang. Sedangkan untuk Idul Fitri atau Syawal minimal 2 orang. Wa istaratu ay yashhada ala ru'yati ithnani dzu adlin. Dan mereka memberi syarat para ahli fikih, persaksian lihat ru'yah itu ada 2 orang yang adil. Maksudnya apa? 2 orang menyatakan bahwa orang yang melihat itu orang jujur. Misalnya ada yang mengatakan saya telah lihat hilal. Nah, ada 2 orang lain mengatakan bahwa si orang yang telah melihat hilal itu tidak pernah bohong. Kenapa ada satu begini? Karena yang memberi informasi kepada Nabi ketika hilal Ramadan itu Abdullah bin Umar. Nabi langsung terima. Nabi tidak panggil siapa saksinya, karena Nabi langsung menyaksikan bahwa Ibnu Umar itu orang jujur, anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya. Illa Abu Thawr, kecuali Abu Thawr, fa innahu lam yufarriq fi dzalika baina hilali Syawal wa hilali Ramadan. Abu Thawr tidak membedakan antara hilal Syawal dan Ramadan. Apa kata beliau? Maksudnya apa? Kalau hilal Ramadan cukup 1 saksi, Syawal juga cukup 1 saksi. Wa qala, dan dia berkata, yuqbalu fihi ma syahadatul wahidil adli, diterima untuk keduanya. Keduanya itu adalah hilal Ramadan dan hilal Syawal dengan persaksian 1 orang saja cukup, asal yang 1 orang itu adil, syahidil wahidil adli, 1 orang saksi yang adil. Qala Ibnu Rushd berkata, wa madhhab Abi Bakar bin Munzir wa madhhab Abi Thawr. Mazhab Abu Bakar bin Munzir sama dengan Abu Thawr. Pendapat Abi Thawr dengan Abi Bakar bin Munzir sama. Wa ahsabuhu madhab Ahluz Zahir, dan saya pun menduga ini mazhabnya Az-Zahir. Ahluz Zahir maksudnya Zahiriyah, mazhab Zahiriyah. Wa qad ihtajja Abu Bakar bin Munzir, maka telah memberi hujjah Abu Bakar bin Munzir bi iqadil ijma'i ala wujubil fitri, dengan keyakinan secara ijma wajibnya membatalkan puasa, wajibnya Idul Fitri, dengan maksudnya dengan saksi 1 orang sama.
Wal imsaku 'anil akli biqaulin wahidin. Untuk menahan dari makan, maksudnya untuk menentukan puasa cukup dengan satu orang saksi. Fa wajaba an-saum, maka wajib dia berpuasa dengan satu saksi tadi. Qala Syaukani, Imam Syaukani berkata, wa idza lam yarid ma yadullu ala itibari itsnain fi syahadatil iftar min al-adillah sahihah. Faz-zahiru annahu yakfi fihi qiyasan ala iktifai fihi fi shaumin wa aidan. Berkata Imam Syaukani, apabila tidak ada hadis yang muncul yang menunjukkan bahwa dua orang dalam persaksian iftar, maksudnya tidak berpuasa, maksudnya Syawal, ya, sebagai dalil yang sahih. Nggak ada dalil yang sahihnya untuk dua orang. Maka az-zahir, secara zahir, bahwasanya cukuplah mengkiaskan dengan menentukan puasa juga begitu. Jadi maksudnya kalau menentukan puasa dengan satu saksi, maka begitu juga menentukan Syawal juga satu saksi. Nggak ada bedanya kecuali ada dalil yang tegas. Kenapa beliau mengatakan at-ta'abudu bi qabuli khabarin wahidin yadullu ala qabuluhu fi kulli mawdi'in. Bahwasanya ibadah dengan menerima satu khabar, satu berita menunjukkan bahwa penerimaan itu untuk semua tempat. Kalau di Ramadan satu, maka di Syawal juga satu. Jadi cukup dengan satu saksi. Ini ungkapan Imam Syaukani. Illa ma wuridat dalil, ma waradat dalil bitakhsisi, kecuali ada muncul dalil yang mengkhususkan bahwa untuk Idul Fitri, khusus Idul Fitri 2 saksi. Itu. Kalau itu nggak ada, sama berarti untuk Syawal dan Ramadan. Bi'adami ta'abudi fihi bi khabaril wahid, ya, karena tidak ada kekhususan untuk informasi satu orang. Kasyahadati 'alal amwali wa nahwi, seperti persaksian dalam harta dan selainnya. Faz-zahir, maka yang dimenangkan, faz-zahir, maka yang dimunculkan, yang dimenangkan. Madzhaba ilaihi Abu Thawr, apa yang pendapat dari Abu Thawr. Jadi menurut Imam Syaukani dan lainnya bahwa persaksian lihat bulan untuk Ramadan, sebagaimana seluruh ulama yang lain, cukup satu saksi. Maka untuk menentukan Syawal juga cukup satu saksi yang adil melihat bulan. Tidak ada bedanya. Itu pendapat Abu Thawr, itu juga pendapat Imam Syaukani, itu juga pendapat Abu Bakar bin Munzir. Akan tetapi mayoritas ahli fikih seperti Imam Syafi'i, Ibnu Mubarak, Imam Ahmad dan Nawawi menentukan Ramadan cukup dengan satu saksi yang adil, sedangkan untuk Syawal 2 saksi yang adil. Wallahu a'lam, ini khilafiyah para ulama. Tapi seringkali kejadian di Indonesia tahun-tahun yang lalu, sudah berapa saksi yang lihat tidak ditetapkan sebagai satu Ramadan. Kejadian ya, pernah, karena memang yang lihat bulan orang anggota FPI nggak diterima. Nggak usah lihat FPI, Muhammadiyah, NU-nya. Kalau sudah lihat bulan satu orang di mana saja, maka itu menjadi ru'yatul hilal semuanya. Apalagi satu negara. Bahkan cakupan hilal satu orang itu untuk seluruh dunia yang malamnya sama. Cukup satu orang dari seluruh dunia itu melihat satu aja yang lihat, menjadi hilal semuanya untuk wilayah negara-negara yang malamnya sama. Nah, ini yang terjadi pada beberapa kejadian sebelumnya. Jam 7 lewat jam 17 lewat 10. Tanya jawab aja ya. Ini kita lanjutkan besok, ikhtilaful matali. Tapi itu penting juga itu. Perbedaan lihat bulan, perbedaan matla. Besok lah ya. Ustadz, puasa yang tidak bisa diqada itu berdosa besar. Apakah bisa terhapus dengan taubat? Kalau tidak, kok nggak bisa diampuni? Maksudnya bisa dengan taubat. Dia sengaja tidak puasa pada tahun-tahun lalu. Nah, setelah itu dia karena sengaja tidak berpuasa padahal dia tidak ada rukso, tidak sakit, tidak berjalanan, maka itu tetap menjadi dosa besarnya.
Tidak ada qada baginya, maksudnya karena sengaja tidak berpuasa itu nggak bisa diganti lagi, tetaplah menjadi dosa besar. Maka solusinya karena dia sudah menjadi dosa besar, ditebusnya bukan dengan qada, ditebusnya dengan taubatan nasuha. Makanya Nabi mengatakan lam yaqdi anhu siyamad dahri kullahu wa insamahu, nggak bisa ditebus dengan qada sepanjang tahun sekalipun dia berpuasa sepanjang setahun. Kenapa? Dia belum taubat. Kalau udah taubat, bisa. Jadi apa maksudnya? Kalau ada orang yang sengaja tidak berpuasa lalu belum sempat bertobat, dia mati, maka dia mati dalam keadaan berbuat dosa besar. Jangan enak-enak, nggak apa-apalah kita nggak puasa sekarang, nanti kita bertobat. Iya kalau umurmu sampai. Kalau umur nggak sempat atau mati gimana nggak sempat tobat? Mati dalam keadaan berdosa besar. Makanya jangan sembunyi-sembunyi di kamar, tahu-tahu makan nanti. Sengaja itu, siapa yang sudah balik melakukan itu dosa besar. Nggak apa-apa, nggak puasa, nanti tinggal bertobat. Tahu-tahu belum sempat bertobat mati. Sekarang kematian tidak lihat umur lagi. Teman kalian itu barangkali berapa umurnya Nur itu sekarang? 18 lah ya. 18 tahun. Ada pertanyaan? Silakan. Nabi Maura. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah dalam Islam ada pembahasan mengenai otak kiri dan otak kanan yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikirnya? Apakah ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah maksudnya pendapat otak kiri, otak kanan? Ada lagi otak tengah sekarang. Nanti ada otak depan, otak belakang. Itu semua sains, ilmu neurologi, ilmu tentang otak. Itu bisa diterima kalau memang sains. Tapi kalau itu ramalan, dukun, persihiran, perdukunan tak terima. Ya bisa saja, tapi tidak ada kaitan dengan itu. Dalam Islam ya otak itulah. Berpikir dengan otak, berpikir yang baik-baik. Otak kiri kah itu, otak kanan kah? Pokoknya otak. Baik kiri maupun kanan semuanya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu perintahnya. Ya kalaupun ada penelitian otak kiri, otak kanan, itu terkait dengan fisik otaknya itu. Oke, kalau itu diteliti, nanti otak kiri condong kepada apa, otak kanan condong apa, itu sebuah teori yang teorinya bisa juga dibantah oleh teori yang lainnya. Tapi kita yang punya otak, kalau telah beli otak, maka gunakanlah otak itu sebaiknya. Apakah ketika kita sedang menggunakan otak kita itu yang bergerak otak kiri atau otak kanan, nggak usah dibahas. Pokoknya saya beramal soleh lah. Nanti kalau kalian kuliah, ambil jurusan perotakan, pilihlah itu. Ya, sekarang kita amalkan saja. Ya, yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Dari Bu Diana Kustianti. Ya, Bu Diana. Bu Diana, ya silakan. Apakah yang dicontohkan Rasulullah SAW saat tarhib Ramadan? Yang dicontohkan Nabi saat tarhib menyambut tarhib, bukan tarhib, tarhib itu mengajarkan sahabat ilmu-ilmu tentang Ramadan. Lalu Nabi berceramah di saat akan masuk Ramadan. Ya ayuhan nas qad ja'akum syahrun mubarakun. Ya ini qad ja'akum syahrun mubarakun. Hai semuanya, telah datang pada kalian bulan yang penuh keberkahan. Ufturida alaikum syamu. Diwajibkan puasa bagi kalian, tuftahu fi abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa tughlaqu fi abwabul jahim, ditutup pintu jahanam, dibelenggu setan-setan. Ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang sia-siakan itu, maka dia tidak akan dapat kebaikan Ramadan. Nabi mempersiapkan sahabat sebelum Ramadan itu tarhibnya. Tarhib maksudnya menyambut kedatangan. Ya kalau sekarang kita adakan agenda ceramah-ceramah itu mencontoh Nabi, yang dikatakan bid'ah. Yang aneh-aneh itu yang tidak boleh. Misalnya menjamu Ramadan, ya lemparkan berkat ke laut pantai selatan. Nah itu jangan itu ya. Lagi? Dari Bu Vivi Mandawati. Ya, Bu Vivi. Tantenya Aura dan Mazaya. Tantenya Aura dan Mazaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Di Indonesia hari ini Sya'ban tanggal 29, sedangkan di Timteng sudah tanggal 30. Kenapa jadi lebih dulu? Padahal Indonesia lebih dulu 4 jam dibanding Timteng. Yang dia lakukan ini di Timur Tengah sekarang tanggal 30 Sya'ban. Selisih waktu dengan Timur Tengah kita 4 jam. Artinya malamnya sama, mestinya tanggalnya sama. Lalu yang benar kita atau Timur Tengah? Wallahu a'lam. Siapa yang paling benar hitungannya? Tapi yang pakai tanggal ini setiap hari Timur Tengah, kita pakainya Romawi. Coba tanya saya, tanggal berapa sekarang? 20, 3, 24, 23 April. Kan pada hafal semua. Coba nanti tanya, Hijriah tanggal berapa? Kalau nggak diberitahu, tanggal berapa Hijriah sekarang? Kata yang di Indonesia 29 Sya'ban. Kata Timur Tengah sekarang 30 Sya'ban. Nah, yang pakai sehari-hari Timur Tengah apa Indonesia? Maka yang pakai sehari-hari itu mestinya lebih paham daripada yang jarang pakai, ya nggak? Coba sekarang, ada dua ahli, sama-sama ahli pilot pesawat terbang. Profesor doktor dalam ilmu mengemudikan pesawat terbang. Yang satu pilot yang paham ilmu pesawat terbang, paham ilmu pilot, tapi nggak pernah bawa pesawat terbang. Yang satu paham ilmu pilot pesawat terbang, tapi tiap hari bawa pesawat terbang. Dua-duanya profesor pesawat terbang. Tapi yang satu ilmu doang, yang satu selain ilmu mengamalkan juga. Ikut yang mana? Yang profesor pesawat terbang dan juga menerbangkan pesawat setiap hari. Nah, kira-kira gitulah. Kalau kita ingin melawan pendapat yang di Timur Tengah, maka gantilah penanggalan kita dengan penanggalan Hijriah dari Muharram sampai Zulqa'dah, bukan Januari. Itu kalau saya, yang lain silahkan. Apa yang harus kita lakukan agar aib kita dijaga Allah? Jangan buka aib orang. Kalian kalau sering ngomong aib orang, menggibah, aib kalian akan tersingkap dengan sendiri. Kita ini baik karena aib kita ditutup Allah. Kalian kelihatan taat karena aib kalian itu Allah. Coba kalau dibongkar kalau di depan manusia, Masya Allah, lagi di WC entah ngapain ditangkap satpam, diurung, dijemur di tengah, ngapain ini. Tapi Allah nggak kasih orang lihat aib kalian. Maka jangan ungkap aib orang, jangan sebut-sebut aib orang. Bahkan bagi yang memandikan jenazah, haram baginya menyebut-nyebut aib orang yang sudah meninggal yang dia mandiin. Gak boleh sebut-sebut. Dari ibunya Luna. Ibunya Luna. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya dengan adanya perbedaan penentuan awal Ramadan yang sering terjadi di Indonesia ini? Mohon penjelasannya Ustaz. Kenapa sering terjadi penentuan awal Ramadan? Karena satu, patokan yang berbeda antara ru'yah dan hisab dan ru'yah. Sebenarnya hisab itu nggak ada masalah. Bermasalah di mana? Di ru'yah. Ru'yah itu dua, satu ru'yah alamiyah, yang kedua ru'yah mahalliyah. Nah, yang menjadi masalah itu mahalliyah. Mahalliyah itu lokal, mahal biayanya. Coba seluruh Indonesia ini berapa maktab, berapa matra tempat lihat bulan? Seluruh provinsi 34. Kalau satu provinsi ada 5 aja, 34 kali 5 berapa? 160-an tempat lihat. Kalau satu tempat lihat itu biayanya 2 juta aja, berapa? Bisa 3 juta itu hanya untuk bayar honor yang lihat. Mahal gak? Ya itulah mahalliyah, mahal. Yang kedua alamiyah, alam. Maka kalau ada alamiyah, ada mahalliyah, yang diikuti alamiyah, ru'yah internasional. Di mana saja kata Nabi ya. Ini sebenarnya kita bahas besok ini ya. Ikhtilaful matali, perbedaan matla. Dzabal jumhur ulama telah berpendapat ila annahu, bahasanya la ibratan bi ikhtilafil matali, enggak dianggap perbedaan lihat matla, enggak dianggap ya. La ibratan bi ikhtilafil matali, enggak dianggap. Kenapa? Famata ra'al hilala ahlu baladin, tatkala ro'a, berapa orang ro'a? 1, 2 orang ro'aya, 3 orang ra'au. Ini ro'a. Maka tatkala 1 orang telah melihat hilal dari suatu penduduk di negeri mana saja,
Wajib as-sauma ala jami'il bilad, maka wajib puasa bagi seluruh negara. Ini jumhur ulama. Jumhur itu Maliki, Syafi'i, Hanafi, semuanya 4 mazhab. Satu orang lihat hilal dari negara mana saja, wajib as-sauma apa tuh? Ada baca. Lah kalian nggak ikutin ini. Itu ikhtilaful matwali itu. Ini kalian nanti jadi ustadz harus bawa ini kitab kalau bahas ini. Gak percaya orang kalau kalian cuma baca ngomong-ngomong tanpa bawa kitab. Nah kitab ini bukan pendapat saya. Nah, itu dulu. Ini pendapat jumhur. Dhahabal jumhur, telah berpendapat jumhur. Jumhur siapa? Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, 4 mazhab. Mungkin mengecualikan Zohiri. Atau 3 dari 4 mazhab itu pun sudah jumhur. Apa pendapat jumhur? Ila annahu la ibratan bi ikhtilafil matalib, tak dianggap perbedaan matlak. Di sini lain dengan sana lain. Famata, maka tatkala ro'a telah melihat satu orang saja hilal, melihat hilal. Ahlu baladin, dan penduduk di sebuah negara. Wajib as-sauma ala jami'an bilad, maka wajib berpuasa bagi seluruh negara, bagi seluruh dunia. Dalilnya liqauli Rasulullah SAW, karena sabda Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena lihat ru'yah satu orang, satu orang. Wa aftiru, dan Idul Fitri karena ru'yah satu orang. Tuh, jelas hadisnya. Bukan li ru'yatihim, bukan hima. Wa huwa khitabun amun, inilah khitab secara umum, pesan secara umum, li jami'il ummah, untuk seluruh umat. Faman, maka barang siapa yang ro'ahu, telah melihatnya, telah melihat bulan. Ro'a berapa orang? Satu orang telah melihat hilal, minhum, dari mereka semua. Fi ayyi makanin, di tempat mana saja. Karena dzalika ru'yatan lahum jami'an, maka itu menjadi ru'yah bagi mereka semuanya. Sama dengan hadis riwayat dari Ibnu Umar tadi, ya, hadis pertama itu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala tara'an nas, semua orang lihat bulan, semua orang mengintip-intip lihat bulan. Tak ada satu pun yang lihat, cuman aku doang, kata Ibnu Umar. Lalu apa yang terjadi? Beliau datang ke Rasulullah, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sampaikan kepada Rasulullah, orang gak ada yang lihat ya Rasul, cuman saya doang. Anni ra'aituhu, saya telah melihat hilal itu ya Rasul, saya sendirian. Semua orang lihat, gak ada yang lihat, cuman saya sendirian yang lihat. Kan beda tuh. Semua orang gak lihat, dia sendiri yang lihat. Apa yang dilakukan Rasul? Fasoma wa amaran nasa bisyami. Rasul pun berpuasa dan memerintahkan semua manusia berpuasa. Jelas dalilnya itu. Artinya tidak boleh ada perbedaan. Gak boleh sebenarnya. Selama ini kan gak apa-apa, beda-beda gak apa-apa. Gak boleh. Kalau kita berbeda, berarti kita saling tidak percaya. Yang di Sumatera nggak percaya dengan penglihatan bulan orang Malaysia. Dia lebih percaya penglihatan bulan orang Papua. Padahal Papua itu jauh. Sumatera di ujung sana, Papua di ujung sana. Yang paling dekat-dekat itu Sumatera dengan Malaysia. Cuma beda laut dikit. Kalau Papua beda laut, beda pulau-pulau, dihalangi oleh Kalimantan, dihalangi oleh Sulawesi, baru Papua. Jauh sekali. Kalau Malaysia dan Sumatera samping-sampingan doang, bedanya laut doang. Kenapa pas Malaysia rutan hilal Sumatera nggak mau ikut? Aneh. Sementara bulan tidak memilih negara. Kata bulan, saya akan terbit di Indonesia, tidak di Malaysia. Nggak begitu sih bulan. Ya, sudah. Ini pertanyaan nggak usah lagi, udah banyak banget. Pertama, pertanyaan saya belum selesai. Silakan. Dari Uminya Nasya. Uminya Nasya. Ustaz, jika kita sudah menjelaskan tentang ruqyatul alamiah, namun orang tersebut tetap ikut sidang isbat dengan alasan dosanya ditanggung pemerintah,
Bagaimana hukum tanggapan orang tersebut? Kalau masalah melihat bulan lalu menentukan hilal mahaliyah yang mahal harganya itu, kalau tidak, sekarang tahun ini nggak perbedaan, jadi nggak masalah tahun ini ya, besok Jumat semua seluruh dunia, nggak usah dipermasalahkan untuk tahun ini. Tapi kalau kejadian nanti, maka tengoklah nanti lah. Kalau dunia ini nanti sudah diamalkan ajaran Islam secara kafah, insya Allah tidak akan ada perbedaan lagi. Kan paling enak tuh puasanya bareng, nggak beda-beda. Nanti Idul Fitrinya juga nggak beda. Ini lagi coba sedih nggak? Pas kita udah orang sudah selesai semua Idul Fitri, kita Lebaran sekarang, Lebaran sendirian, yang lain masih puasa. Atau orang-orang sudah Lebaran, kita masih puasa, kan? Nggak seru, nggak meriah puasanya. Mestinya tidak ada perbedaan puasa dan Lebaran, kan enak bersama, kebersamaan, bersatu. Nah, kalau ada orang yang begitu, biarkanlah mereka dengan pendapat itu. Yang penting tetap jaga ukhuwah. Ya, tetap saja sampaikan. Setelah kita sampaikan, orang tak percaya, sudah, jangan paksa-paksa orang. Tidak hanya memberi peringatan, tidak ada kewajiban memaksa. Ya, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan, Anda ya Muhammad, engkau hanya beri peringatan. Enggak ada wewenang engkau memaksa-maksa orang. Nabi Muhammad aja enggak boleh paksa orang, apalagi kita. Jaga ukhuwah. Ada perbedaan, jangan ribut nanti menentukan Syawal. Jangan ribut karena perbedaan itu. Jaga ukhuwah, tetap jaga. Lagi corona begini kok mau ribut aja. Ya, sedang tidak ada corona aja enggak boleh ribut, apalagi ada corona begini. Bersatu kita membebaskan dari corona dan kemiskinan. Maksudnya, apakah benar orang yang sedang berhalangan sholat tidak boleh memakai Al-Quran yang tidak artinya tidak boleh memakai? Ini ijtihad para ulama. Yang sedang haid tidak boleh. Ya, maksudnya Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun. Maka pakailah terjemahan apabila lebih baik terjemahan yang berkata-berkata. Dan ketika murjaah, jangan langsung utuh satu ayat. Kalau yang sedang haid, ya, satu ayat jadikan 2 kali. Jangan tuntas. Alif lam mim. Nah, itu satu ayat ya. Putus saja. Alif lam mim. Alif lam mim. Jangan alif lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi wasal terus. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jangan kalau gini ya. Yang utuh satu ayat. Saya mau utuh satu ayat Ustaz. Pokoknya mau utuh silakan. Tapi ayat 282 surah Al-Baqarah. Silakan satu ayat. Kalau nggak pas saya sampai. Ya tetap murojaah walaupun haid, tapi jangan utuh satu ayat setiap ayat. Yang pegang Quran yang tidak haid, Anda hanya baca saja, dengar apa yang murojaah. Bagaimana cara taubatnya jika kita pernah meninggalkan puasa tanpa alasan karena kita baru tahu hukumnya sekarang? Bertobat, baru dikodok. Yang tidak terima kodok itu kalau nggak taubat, dia nggak taubat mau kodok aja, taubat dulu baru kodok. Dan ini tidak ada kaitan dengan manusia. Karena itu gampang bagi Allah menerima taubatnya. Betul-betul menangis, memohon ampun, ya Allah saya pernah tinggalkan sholat, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Nanti sebanyak yang kita tinggalkan itu dikodok. Jadi boleh dikodok kalau sudah taubat. Kalau belum taubat, kodoknya sepanjang tahun pun tak diterima. Ustaz, bentuk hilal kayak mana? Hilal bulan Sabit, munculnya 2 derajat baru jadi. Kalau enggak derajat belum jadi. Nanti ada kita belajar ya, nanti bagaimana cara lihat bulan tahun-tahun depan. Kalau itu kamu ngobrol pakai maskernya. Antara ziyadah dan tilawah dalam bulan Ramadan mana yang harus diprioritaskan? Antara ziyadah dan tilawah. Mungkin mesti antara murotal dan tilawah kali ya. Bukan tilawah, murot tartil. Yang kalian nanti tilawah. Orang sudah baca 1 juz, kalian baru bayati.
tartil, bukan tilawah, tartil. Ya tartil, baca tartil. Apa sih ada? Ya tartil dulu, tartil. Kalian baca sampai tamat. Jadi caranya apa? Yang kalian paling hafal itu di murojaah sambil ngejar tartilnya supaya cepat tamatnya. Lalu tambah, boleh tambah 1 ayat saja. Pertambahan nambahnya ya, walaupun 1 ayat tambah. Jangan sampai nggak ziyadah. Apa orang yang sering baca syahadat tapi belum meninggal dia baca syahadat, dia syahid nggak? Ada hadisnya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ayatnya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, itu ya. Tapi nggak disebut dia syahid, nggak masuk surga, tapi dia diperlakukan seperti orang mati biasanya mati. Kalau dulu saya sering bolong puasanya karena sengaja, terus saya sekarang tahu hukumnya. Apa puasa masih bisa diganti? Kalau kalian dulu sudah haid, sudah balik, wajib kalian qadha, bertobat dan qadha. Tapi kalau kalian dulu belum balik, nggak apa-apa. Perbanyak puasa sunat saja menggantikannya. Tidak usah di qadha. Tapi kalau sudah waktu meninggalkannya itu sudah mimpi basah, botak kaki atau haid perempuan maka di qadha. Taubat dan di qadha. Udah lewat jamnya ya. Jika ada orang bersujud di malam hari pada bulan Ramadan meminta ampun sampai menangis, tidak lama kemudian dia wafat sambil sujud, insya Allah masuk surga. Apa dia masuk surga? Bertanya dia, insya Allah masuk surga. Baik, demikian anak sekalian, masih banyak pertanyaan. Ini belum ditambah pertanyaan kemarin-kemarin. Besok kita pengajian, tak usah ada pertanyaan lagi, kita tulis, kita baca apa aja yang sudah masuk ini, tambahan dari kemarin juga. Ini saya simpan pertanyaan-pertanyaan yang masuk hari ini. Baik. Saya mengucapkan kepada ibu bapak yang ada di rumah selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga sukses dan lancar. Mohon maaf lahir batin mewakili seluruhnya pribadi, keluarga dan juga para santri Bait Qurani kita mengucapkan selamat berpuasa dan mohon maaf lahir batin. Semoga kita menjadi orang bertakwa semuanya. Sebelum kita akhiri, mari kita khusyukkan hati mendoakan santri kita yang baru meninggal, yaitu Nur. Beliau sudah tidak nyantri sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun atau 2 tahun? 3 tahun yang lalu beliau menyambung sekolah di tempat lain di Bogor. Karena itu kita doakan semoga Allah memberikan surga yang terindah baginya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد بما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأحينا اللهم على سنته وأمثنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم اغفر لي النور اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بماء والثلج والبر واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها خفة من خفان النيران اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم اجعل أهلها من عبادك الصالحين اللهم اجعل أهلها من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك المتقين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nanti cari info sudah diserahkan belum? Baru meninggal jam 3 tadi. Demikian pengajian kita, tutup dengan istighfar 3 kali dan hafal hadis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.